आओ त्यों नानक दास बोलै। जुगो जुग अटल चवर छत्र तखत दिमालक। कलजुग के जहाज वाणी के मोहित हलत पलत के रखिक। शब्द गुरु जगत गुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जियां दी हजूरी अंदर सच बैठी गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जीओ। बड़े बड़े भागे हो जो इस कलयुग के घोर समय अंदर श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के चरणों के विच सज बैठे हो। श्री गुरु अर्जन देव पातशाह जी बख्शिश करते हैं, मेरे मातो जी सत संगत मिले सो तरिया। तारी हो सकता जिसनों सत संगत प्राप्त होवे। गुरु अमरदास पातशाह जी बख्शिश करते हैं, सतगुर जिन्नी ना सेवियो शब्द ना कीतो विचार। अंतर ज्ञान ना आयो मृतक है संसार। जिन्हां ने मानस जन्म लैके कदे सिरजनहार दाते नूं याद नहीं कीता, शब्द गुरबाणी की विचार नहीं कीती, उस जीव आत्मा नूं कदे ज्ञान नहीं आ सकता। सो प्यारो, जिवें स्टूडेंट एक स्कूल विच पढ़ते हैं, एक कॉलेज विच पढ़ते हैं, ते जे किते उन्हां दा अध्यापक उन्हां दे टीचर नूं किधरे जाना पवे ते जां ते उह सिलेबस करवाउण वास्ते होर कोई टीचर डिटेल हुंदा, नहीं तो वापस आने तो बाद वो अध्यापक का फर्ज बनता उस सिलेबस नूं कवर करे। जिस तरह साडे होली का त्योहार निकलिया है, कोई उसनूं होली मनाउंदा, कोई होला महला मनाउंदा। भावें असीं अपनी रिपलटन दे विच होले महल्ले की विचार कर ली है, पर कुछ रूहां कुछ जीव ऐसे हुंदे हन जिहड़े उस स्थान ते नहीं जाकर इत्थे पहुंचते हैं। इस करके दोहराई करनी भी बड़ी जरूरी है। अज थोड़े जे समय वास्ते अद्धे को घंटे वास्ते होली ते होले महल्ले की विचार दे नाल जुड़ना करांगे। समा बचेगा तो 10-15 मिनट संखेप में जिक्र करांगे कि विसाखी का दिहाड़ा भी है। परसों के रोज नूं ऐसा भाई गुरदास जी का कथन है, कुर्बानी तिन्ना गुर सिखां पाए भगत गुरपुरब करंदे। उन्हां गुरसिखां तो कुर्बान हाँ बलिहार हाँ जिहड़े शरधा भावना करके अपने गुरु साहिबान दे गुरपुरब मनाया करते हैं। गुरपुरब मनाउण दा भाव अर्थ यह है, सानू गुरबाणी की समझ पै जाए, सानू गुरु के उपदेश की समझ पै जाए, असीं अपना इतिहास नूं विचारीए ते फिर मंथन करिए कि असीं किन्ना गुरु के उपदेशों अनुसार जीवन नूं धारणा कीता होया है। सो मैं अज थोड़े जे समय वास्ते आपनूं होली के त्योहार वाल लैके चलां। होली असल दे विच ज़्यादातर मशहूर त्योहार हिंदू समाज का है। सनातन धर्म के अंदर होली की बड़ी महत्वता सी, पर बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने सानू खालसे नूं होले महल्ले नाल जोड़िया, होला महल्ला बख्शिश कीता। एक कश्यप ऋषि होया है। मैं हिंदू इतिहास के मुताबिक गल करनी है, भावें सिख नूं इतिहास ने कोई इतिहास भी आखदे, पर जो हिंदू भी आखदे हन कि होली जिहड़ी है ये होलका दे नाल संबंधित है। कश्यप ऋषि होया है। कश्यप ऋषि ने बड़ी तपस्या की, तपस्या करके वसों वाले इलाके च आ गया। एक दित्ती नाम की लड़की नाल उहदी शादी हुंदी है, उहदे घर 3 बच्चे जन्म लेंदे हन। होलका बेटी है, हरणाकश ते हरणाकिशप 2 दे पुत्र हन। 3 बच्चों का जन्म हुंदा है। ये तिन्ने बड़े बलवान सन, बड़े योधे सन। उहदा एक कारण है, क्योंकि इन्हां दा पिता जिहड़ा वो बड़ा तपस्वी सी, उन्हें बड़ी तपस्या की। गुरु कलगीधर पातशाह का कथन है, सतगुरु जी आखदे हन, तात मात मर अलख अराधा बहुविध जोग साधना साधन। असीं आम तौर पर आखदे हाँ, गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ने 26 साल 9 महीने 13 घड़ियां कुछ पल उत्थे तपस्या की। पर गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी आखदे हन, कल्ले पिता ने नहीं, साडी माता ने भी बड़ी उत्थे तपस्या की।
तात मात मुर अलख आराधा। तात मात माता ते पिता ने बड़ी तपस्या की। हुण माता गुजर कौर जी ने तपस्या किस जगह बैठ के की थी? जदों श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज भोरे दे विच तपस्या करते सन, मां गुजर कौर जी दरवाजे ते बैठे रहंदे सन कि साडे पति परमेश्वर नूं जदों किसी चीज की आवश्यकता होए, जरूरत पवे ते असीं हाजिर कर सकीए। इस करके मां गुजर कौर दी बड़ी वड्डी तपस्या है। तात मात मुर अलख आराधा बहुविध जोग साधना साधा। उन्हां दोनों ने बड़ी तपस्या की, तां करके गुरु कलगीधर पातशाह आखदे सानू मां गुजर कौर दी कुख तों भाग लाउणा पिया, तां करके सानू उन्हां दे गृह विखे जन्म धरना पिया, तां करके सानू इत्थे आउणा पिया। सो इसे तरह प्यारिओ, इन्हां दे पिता तपस्वी सन ते इह बड़े बलवान योधे सन बच्चे। वराह देवते दे नाल इन्हां दा जंग होया। हिंदू इतिहास के मुताबिक वराह देवते नाल इन्हां दा जंग होया, उहदे च हरनाकिशप मारिया गया जेड़ा वड्डा सी। हरनाक्ष ते होलिका बचे। इन्हां दोनों ने विचारिया हुण भरा दी मौत दा बदला लेना भी जरूरी है, बदला भी लेना जरूरी है, बाकी जे कुछ ना कीता दुश्मन फिर हावी हो जाएगा। फिर इन्हां दोनों ने बड़ी घोर तपस्या की। इन्नी तपस्या की कि हिंदू इतिहास में जिक्र आउंदा कि इंद्र दा भी संघासन डोलण लग पिया कि धरती ते एडा वड्डा तपस्वी कौन हो गया। तपस्या करके इन्हां ने वर मंगे, भगवान उत्थे प्रगट होया जो इतिहास विच सनातन इतिहास दे विच जिक्र आउंदा। उत्थे प्रगट होया, ना वर मंगे। हरनाक्ष ने कहा ना दिने मरा, ना रात मरा, ना अंदर मरा, ना बाहर मरा। मैं भाव के इस तरह के ने वर मंग लए। होलिका ने क्या मैं अग मैनूं साड़ ना सके, मैनूं अग तो डर आउंदा। उन्हें शाल प्राप्त हो गया, शाल लैके बैठ जाती सी ते अग उन्हें साड़ नहीं सी सकती। इस तरह करके फिर इन्हां दे उत्ते हमला कर दिता इंद्र देवते ने। इन्हां दी तपस्या नूं भंग करने वास्ते जो हमला किया ते इन्हां ते वाह पेश नहीं गई दोनों ते भैन भरावां ते। पर यह जिहड़ा हरनाक्ष सी, इहदी शादी हो चुकी सी। इहदी औरत दा नाम सी क्यादू। वो क्यादू नूं जांदे होए चुक के लै गया। हुण रस्ते दे विच नारद मुनि जी मिले। नारद मुनि ने उपदेश दिता कि भाई तुसी देवते हो, देवते किसी औरत नूं चक के लै जाण इह ते शोभा नहीं दिंदा, इह ते कोई बहादुरी नहीं, इह ते कोई सुरमगति नहीं है। उत्थे उहनूं छुड़वा के नारद मुनि ने अपने आश्रम च रखिया। क्यादू जिहड़ी वो गर्भवती सी, उहदी कुख तो एक बच्चे ने जन्म लिया। वो सी भगत प्रहलाद। भगत प्रहलाद का जन्म होया ते भगत प्रहलाद नूं नारद मुनि जी ते ओदी जिहड़ी मां सी क्यादू, उहनूं हरनाक्ष दे कोल छड्ड के गए। हुण काफी समा इस तरह 6 साल का समा गुजरिया। जदों भगत प्रहलाद 6 साल के होए, उन्होंने पाठशाला पढ़ने भेजा संडे मरके नाम के अध्यापक के कोल। हुण संडा मरका अध्यापक उन्होंने पढ़ाउंदा है। हरनाक्ष नूं हुण मौत का डर नहीं सी। जदों किसी नूं मौत याद ना होए तो रब भुल जाता, जिन्हों मौत याद उन्होंने रब नेड़े नजर आउंदा। जिन्नी मौत नेड़े दिखदी ना, दुख दारू सुख रोग पिया। दुख दारू है। हुण दुख दारू किवें हो सकदा? दारू ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਦੁੱਖ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿਚਲੀ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦੁੱਖ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਆ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ। ਸੁਖ ਰੋਗ ਪਿਆ। ਸੁਖ ਰੋਗ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਸੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ। अपने वीरां नूं पुछिए, भाई बाणी पढ़ते हो, गुरुद्वारे जाते हो? नहीं जी टाइम नहीं मिलता। क्यों नहीं टाइम मिलता? कई कहते पहला तो मैं अमरधारी हुंदा सी, फिर फौज की नौकरी मिल गई, फिर इस करके वक्त नहीं मिलता। भाव के जो देवे तिसे ना जाने मूड़ा, दिते नूं लपटाए। ओदी दात ना लिपट गया, दाते नूं भुल गया। मिल गई दात विसरिया दाता, दाता भुल गया, ओदी दात ते ना लिपट गया। ये नौकरी जिहड़ी आ, जे तेनों नौकरी मिल गई, तू रब दा नाम लेना छड्ड दिता,
ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸੁਖ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਗ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਪਿਆ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਮੌਤ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੈਰੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਲੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਥਲੇ ਹਰਨਾਕਸ਼। ਫਿਰ ਉਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਬੋਲ ਭਗਵਾਨ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ, ਸਾਰੇ ਜੈ ਆਖਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਪੜਨ ਗਿਆ, ਸੰਡਾ ਮਰਗਾ ਅਧਿਆਪਕ ਕਹਿੰਦਾ ਬੋਲ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਚੁੱਪ ਹੈ, ਉਮਰ ਹੈ ਟੋਟਲੀ 6 ਸਾਲ ਦੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੋਲ, ਕੋਈ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਫਿਰ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੋਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵਾਨ ਥੋੜੀ, ਉਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹੀ ਭਗਵਾਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਲੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਥਲੇ ਹਰਨਾਕਸ਼, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਝੂਠ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਪਾਣੀ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਾਸ਼ ਕਿੱਥੇ, ਉਹ ਤੇ ਘਰੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਲ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਥਲ 'ਚ ਵੀ, ਐਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜਦੋਂ ਸੰਡੇ ਮਰਕੇ ਨੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੰਨ ਭਗਵਾਨ ਉਹ ਹੈ, ਆਪਦਾ ਨਾਂ ਲੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਹੇਗਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਉਹ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੰਡੇ ਮਰਕੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੰਨਦਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀਆਂ 7 ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਸਨ। 7 ਜੋ ਛੋਟੀ ਸੀ ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਿੰਗਲੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਨੀ ਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨੀ ਬੇਰੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਪਿੰਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋੜੀ ਸੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹਨੂੰ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਪਠਾਏ ਪੜਨ ਸਾਲ, ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਪਠਾਏ ਪੜਨ ਸਾਲ, ਆਪ ਕੇ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੂੰ ਪੜਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਸੰਗ ਸਖਾ ਬੋਲੀਏ ਬਾਲ, ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਹੋਰ ਬਾਲਕ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ। ਕਲਾਸ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਸੰਗ ਸਖਾ ਬੋਲੀਏ ਬਾਲ, ਮੋਕੋ ਕਹਾਂ ਪੜਾਵਸ ਆਲ ਜਾਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਆਲ ਜਜਾਲ ਪੜਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਮੇਰੀ ਪਟਿਆ ਲਿਖ ਦਿਓ ਸ੍ਰੀ ਗੋਪਾਲ। ਮੇਰੀ ਪੱਟੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਪਾਂਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਆ ਮੇਰੇ ਪੜਨ ਵਾਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਨਾਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਪਣਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਰਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਐਸੇ ਐਸੇ, ਰਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਐਸੇ ਐਸੇ, ਜਪੋ ਸਾਰੇ। ਰਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਐਸੇ ਐਸੇ, ਰਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਐਸੇ ਐਸੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਪਣਾ? ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜਪਿਓ ਹਰ ਜੈਸੇ, ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜਪਿਓ ਹਰ ਜੈਸੇ। ਹੁਣ ਧਰੂ ਤੇ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਪੋ? ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਨੇ ਜਪਿਆ ਐਵੇਂ ਜਪੋ, ਜੇ ਬਾਬੇ ਕਬੀਰ ਨੇ ਜਪਿਆ ਇਹੋ ਜਪੋ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ? ਉਦਾਹਰਨ ਕਿਹਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਧਰੂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬਾਲਕ ਸੀ, ਤੇ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਬਾਲਕ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵੀ ਪੈ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਜਪਣਾ? ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ 5 ਸਾਲ ਤੇ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਲਕ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ। ਨਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਐਸੇ ਐਸੇ, ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜਪਿਓ ਹਰ ਜੈਸੇ। ਵਿਸ਼ਾ ਬੜਾ ਲੰਬਾ, ਜੇ ਧਰੂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ। ਧਰੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ,
ਧਰੂ ਹੱਸਦਾ ਹੱਸਦਾ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆ ਕੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਉਠਾਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਧਰੂ ਦਾ ਮਨ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਧਰੂ ਹੱਸਦਾ ਘਰ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਹੱਸਦਾ ਹੱਸਦਾ ਘਰ ਆਉਂਦਾ, ਪਿਤਾ ਦੀ ਕਰ ਪਿਆਰ ਪਿਓ ਕੁਛੜ ਲੀਤਾ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੁਛੜ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਧਰੂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਬਾਹੋਂ ਪਕੜ ਉਠਾ ਲਿਆ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮਤਰੇਈ ਕੀਤਾ। ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਕੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਧੂ ਕੇ ਉਠਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ? ਆ ਕੇ ਇਹਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬੈਠੇਗਾ। ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਕੀਤਾ। ਡੁੱਡ ਹਿਲਕਾ ਪੁੱਛੇ, ਤੂੰ ਸਵਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਤਾ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰੂ ਸੀ ਨਾ, ਡੁੱਡ ਹਿਲਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਟਕੋਰੇ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਰੋਣਾ, ਹਟਕੋਰੇ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਰੋਇਆ। ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਮਾਂ ਤੂੰ ਰਾਣੀਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇ ਜਰਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਵੀ ਰਾਣੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਰਾਣੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਉਹ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਗੋਦੀ ਚੋਂ ਉਸ ਦੂਜੀ ਮਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਉਂ ਉਠਾਇਆ? ਤੇ ਉਸ ਮਾਂ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਸਵਾਣੀ ਹਾਂ ਜਨਮ ਦੀ, ਨਾਮ ਨਾ ਭਗਤੀ ਕਰਮ ਦ੍ਰਿੜਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਰਾਣੀ ਤੇ ਬਣ ਗਈ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੜ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਗੋਦੀ ਚੋਂ ਤੂੰ ਹੀ ਕੌਣ ਹੋ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਤੇ ਪਿਤਾ ਓਨਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਦੂਸਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਗਤ ਧਰੂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਸ ਉਦਮ ਤੇ ਰਾਜ ਮਿਲੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਉਦਮ ਕਰਾਂ ਜਿਸ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜ ਮਿਲੇਗਾ? ਸ਼ਤਰ ਤੇ ਸਭ ਹੋਵਨ ਮੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਕਿਹੜੇ ਉਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜ ਮਿਲੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਉਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਰੇ ਮਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਣ? ਮਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਰਾਧੀਏ ਜਿਦੋਂ ਹੋਈਏ ਪਤਿਤ ਪੁਨੀਤਾ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ 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 3 ਗੁਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਨੀਤ ਬਣਦਾ। ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਫਿਰ ਪਨੀਤ ਬਣ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਚੱਲਿਆ ਕਰਨ ਤਪ, ਮਨ ਵੈਰਾਗੀ ਹੋਏ ਆਤੀਤਾ। ਘਰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਹਰ ਤਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਵੈਰਾਗ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ। ਨਾਰਦ ਮੁਨ ਅਬਦੇਸਿਆ, ਅਵਚਲ ਰਾਜ ਕਰੋ ਨਿਤ ਨੀਤਾ। ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅੱਧਾ ਰਾਜ ਦਵਾ ਦੇਣਾ। ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੀ ਲਿਆ ਤਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਧਾ ਰਾਜ ਮਿਲਣ ਲੱਗਿਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਐਸੇ ਐਸੇ, ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜਪਿਓ ਹਰ ਜੈਸੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰੂ ਤੇ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਕਰ ਹਰ ਨਾਗਸ ਦੈਤ ਦੇ, ਕਲਰ ਕਵਲ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਲਾਦ। ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਖਿਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਨਾ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਮੰਨਿਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਆਖਦਾ ਮੋਕੋ ਕਹਾਂ ਪੜਾਵ ਸਿਆਲ ਜਾਲ, ਮੇਰੀ ਪੱਟੀਆਂ ਲਿਖ ਦਿਓ ਸ੍ਰੀ ਗੋਪਾਲ। ਮੇਰੀ ਪੱਟੀ ਤੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਛੋਡੋ ਰੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਨਾਮ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਮੇਰੋ ਔਰ ਪੜਨ ਸਿਓ ਨਾਹੀ ਕਾਵੇਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜਾ ਰਹੇ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਹਾਓ ਸੰਡੇ ਮਰ ਕੇ ਕਹਿਓ ਜਾਏ, ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਬੁਲਾਏ ਵੇਗਤਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਆਨੰਦ ਆਖਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਡਾ ਮਰਕਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਪਕ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕਦਮ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਰਾ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਬਾਲਕ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਵਡਿਆਈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ।
कि मैं इस बालक नूं समझा दिता। संडे मरके कयो जाए, प्रहलाद बुलाए बेगताए। छेती ना जाके उन्हें प्रहलाद नूं अपने कोल बुला लिया। की आख्या फिर, तू राम कहन की छोड़ बाण, तू परमात्मा दे नाम कहण दी आदत जिहड़ी ए जिद जिहड़ी नूं छड्ड दे। तुझ तुरत छडाऊ मेरो कहो मान, तेन मैं तुरंत तेरे पिता कोलों छड़ा लवांगा, तू मेरा कहया मन लै। मोको कहां सतावो बार बार। भगत प्रहलाद गुस्से च आ गया। जिवें छोटे ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ बार-बार कुछ कहीए ना, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਤਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਘੜੀ-ਘੜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਮੈਂ ਆ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੀ ਆਖਦੇ, मोको कहां सतावो बार बार, प्रभ जल थल गिर किए पहाड़। कहते प्रभु ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪਹਾੜ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਇਹ ਕੋਈ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਥੋੜੀ ਬਣਾਏ ਆ। ਇਹ ਜਲ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰਾਂ 'ਚ ਭਰਿਆ ਉਹਨੇ ਥੋੜੀ ਭਰਿਆ, ਇਹ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਭਰਿਆ ਨਾ। ਆਪ ਕਿ ਏਡੀ ਛੋਟੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੋਝੀ ਸੀ कि सारा कुछ कायनात नूं चलाउण वाला कौन है, एक परमात्मा है। इस करके गुरु ग्रंथ साहिब महाराज ने कह दिता, नाम जपना ते इस तरह जपो जिवें ध्रुव ते प्रहलाद ने जपिया। राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जपियो हर जैसे। भगत प्रहलाद जी आखदे, प्रभु ने की कीता तुहानूं मैं दसां। प्रभ जल थल गिर किए पहाड़, उन्हें जल थल ते बड़े बड़े पहाड़ बनाए हन। एक राम न छोड़ू गुरेगार, मैं परमात्मा दा नाम नहीं छड्डांगा, मैं ऐसा गुनाह नहीं करांगा, गुनाहगार नहीं होवांगा। मोह को काल जार भावे मार डाल। छोटा जिहा बच्चा बड़ा डरदा ना, ते इत्थे भगत प्रहलाद कहंदा भावे साड़ दे भावे मार दे, पर रब दा नाम जिहड़ा रवे, परमेश्वर दा नाम जिहड़ा ਉਹ नहीं छड्डांगा। मोह को काल जार भावे मार डार। हुण हरनाकश ने की कीता, सनातन दे इतिहास मुताबिक हरनाकश ने ਇਹਨੂੰ ਰੜ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਹੈ ਇਹ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਥੱਲਿਓਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵਗਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਸਤਲੁਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਨੂੰ ਰੜ ਨਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਵੀ ਕਾਬਜ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ ਸੀ ਹਰਨਾਕਸ਼। ਇਹ ਰੜ ਨਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਮੂਰਖ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਫਿਰ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਸੁੱਟਿਆ, ਫਿਰ ਬਚ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੀ ਭੈਣ ਹੋਲਕਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਗ ਤੇ ਸਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਲਪੇਟ ਕੇ ਚਿਖਾ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਚਿਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਚਿਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਹੋਲਕਾ ਬੈਠੀ ਚਿਖਾ 'ਚ ਇਸ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਗੋਦੀ ਲੈ ਕੇ। ਇੰਨੀ ਹਨੇਰੀ ਆਈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੌਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਲਪੇਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੋਲਕਾ ਸੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਵਾ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤੇ ਭੈਣ ਵੀ ਮਰ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਬਲੀ ਚੜ ਗਈ ਆ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਥੰਮ ਤਪਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਥੰਮ ਲਾਲ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਠੇ ਦੇ ਥੰਮ ਹੁੰਦੇ ਬੜੇ ਗਰਮ ਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੰਮ ਤਪਾਇਆ। ਥੰਮ ਲਾਲ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸ ਇਸ ਥੰਮ 'ਚ ਤੇਰਾ ਰਾਮ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੀ ਆਖਦੇ, ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਾਢ ਖੜਗ ਕੋ ਪਿਓ ਰਿਸਾਏ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੇ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਰੇ ਜਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਇਸ ਥੰਮ ਨੂੰ ਜਪਾ ਪਾ, ਫਿਰ ਜੇ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਾ ਹੁਣ ਤੂੰ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀੜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਤੇ ਪ੍ਰਾਤਨ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੀੜੀ ਨਾ ਬਣਨੋ ਰਾਮਾ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸ਼ਬਦ, ਲੋਕਕ ਸ਼ਬਦ ਸੀ, ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾ ਵਸ ਹੋ ਕੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਖਮਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਚੜੇ ਸੋਤਰੇ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਮੋਹ ਪਿਆਰ ਵਸ ਹੋ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਹਨ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਉਹ ਰਾਮ ਦਾ ਕੀੜੀ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜੀਵ ਕੀੜੀ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੜ ਸਕੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਸੜਾਂਗਾ।
ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਥੰਮ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ, ਤਤਿਆਂ ਥੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਾ ਜੱਫੀਆਂ, ਆਪੇ ਤੈਨੂੰ ਰਾਮ ਰੱਖ ਲੂ। ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਸ ਭਗਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਗੁੱਸੇ ਚ ਆ ਕੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਕੱਢੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਬਚਾਊਗਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਰਾਮ ਕਿੱਥੇ, ਤੇਰਾ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ। ਕਾਢ ਖੜਗ ਕੋਪਿਓ ਰਿਸਾਏ, ਤੁਝ ਰਾਖਨ ਹਾਰੋ ਮੋਹਿ ਬਤਾਏ। ਹੁਣ ਦੱਸ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਬਚਾਵੇਗਾ, ਤੇਰਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਗੁੱਸੇ ਚ ਆ ਕੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾਨ ਮਿਆਨ ਚੋਂ ਕੱਢੀ, ਪ੍ਰਭ ਥੰਬ ਤੇ ਨਿਕਸੇ ਕਹਿ ਵਿਸਤਾਰ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਥੰਮ ਪਾੜ ਕੇ ਥੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਭ ਥੰਬ ਤੇ ਨਿਕਸੇ ਕਹਿ ਵਿਸਤਾਰ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਛੇਦਿਓ ਨਖ ਬਿਦਾਰ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਨੌਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾੜ ਪਾੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਓਏ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਦੇਵਾਦ ਦੇਵ, ਭਗਤ ਹੇਤ ਨਰ ਸਿੰਘ ਹੇਵਾ ਪੇਵਾ। ਉਹ ਭਗਤ ਵਾਸਤੇ ਨਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਕੋ ਲਖੇ ਨਾ ਪਾਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਾਰਾਵਾਰ ਅੰਤ ਕਿਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਖਦੇ, ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਕੋ ਲਖੇ ਨਾ ਪਾਰ, ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਉਧਾਰੇ ਅਨੇਕ ਵਾਰ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਵਰਗੇ ਭਗਤ ਉਹਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਭਾਰੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਹਮ ਇਹ ਕਾਜ ਜਗਤ ਮੋ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਏ, ਧਰਮ ਹੇਤ ਗੁਰਦੇਵ ਪਠਾਏ। ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਦੇਵ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਧਰਮ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹਨ? ਤਿੰਨ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਚ ਆਪ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਵਿਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ। ਧਰਮ ਚਲਾਵਨ, ਮੈਂ ਧਰਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਸੰਤ ਉਬਾਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਵਰਗੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਨਿਖਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਦੁਸ਼ਟ ਸਬਨ ਕੋ ਮੂਲ ਉਪਾਰਨ, ਮੈਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਪੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਧਰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਿੰਦ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਹਿੰਦ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਹੋ ਗਿਆ ਨਿਰਧਾਰਤ। ਅਸੀਂ ਸਹਿਜ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰੋਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹਾਂ, ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਚਾਦਰ ਬਣੇ ਹਨ। ਚਾਦਰ ਹੁੰਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈੱਡ ਦੀ, ਡਬਲ ਬੈੱਡ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਿਓ ਕਿਰਪਾ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਹਰਨੌਨ ਤੇ ਆਵੇ ਧਾਏ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਾਰ। ਜਿੰਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਬਾਹਰ ਲੋਕ ਉਹ ਵੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਚਾਦਰਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਰਪਾ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਕਵੀ ਸੈਨਾਪਤੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਗਟ ਪਏ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪੈ ਢਾਕੀ ਚਾਦਰ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਦਰ ਢੱਕੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰਦੇ ਢੱਕਣੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਧਰਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਿਲਕ ਜੰਝੂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਆਖਦੇ ਧਰਮ ਚਲਾਵਣ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਧਰਮ ਚਲਾਇਆ। ਇਸ ਧਰਮ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਚੁੱਕ ਲਈ, ਜਾਂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਛੇਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਸਾਈਡ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਬੋਲ ਵਿਗਾੜ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਵਿਗਾੜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਹਥਿਆਰ ਉੱਠ ਪੈਂਦੇ, ਫਿਰ ਜੰਗ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਕਿਰਪਾਨ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ।
ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇੱਥੇ ਬਾਬਰ ਆਏਗਾ। ਤਿਲੰਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੇ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇਲਾ ਤੋਂ। ਆਪ ਕੀ ਜੰਜ ਲੈ ਕਾਬਲੋਂ ਧਾਇਆ ਜੋਰੀ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਹੁ ਬੇਟੀਆਂ ਚੋਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੰਨੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸਨ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਜ਼ਾਲਮ ਆਏਗਾ ਚੜ ਕੇ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਸੁਚੇਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਮੁਰਦਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਨਾ, ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਗਾਇਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮਰਦੇ ਕਮਾਲ ਨੇ ਜਗਾਇਆ ਖੁਆਬ ਸੇ, ਸੁੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਆ ਕੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਗੇ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪਾਪ ਕੀ ਜੰਜ ਲੈ ਕਾਬਲੋਂ ਧਾਇਆ ਜੋਰੀ ਮੰਗੇ ਦਾਨ में ला लो। ਆਪ ਕੀ ਜੰਜ ਲੈ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਚੜ ਕੇ ਬਾਬਰ ਆਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਹੁ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਸਾਡੇ ਕਾਜੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬੜੇ, ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਬੜੇ, ਆਗੂ ਬੜੇ, ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਕਾਜੀਆਂ ਬਾਹਮਣਾ ਕੀ ਗੱਲ ਥੱਕੀ, ਅਗਦ ਪੜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਵਿਆਹ ਪੜ ਲੈਣਗੇ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਦੇ ਧਰਮ ਚਲਾਵੜ, ਇਹ ਧਰਮ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਰ ਚੜ ਕੇ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਿੱਥੇ ਹਨ? ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਨ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਬਾਬਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਚੱਕੀਆਂ ਪੀਸੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਚੱਕੀਆਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਕੈਰਤਾ ਨੂੰ ਪੀ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜੇ ਜੀਵੇ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ ਸਭੋ ਹਰਾਮ ਜੇਤਾ ਕਿਛ ਖਾਏ। ਵਿਸ਼ਾ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਾਬਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਝੁਕ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਪਾਨ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਚੁੱਕੀ ਜਦੋਂ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਕਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਕਹੀਏ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਗੱਲ ਘੱਟ ਥੋੜੀ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਗਲਾ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਝੁਕ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਜੰਗ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ, ਇਹਦੀ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ, ਇਹਦੀ ਕਲਪਨਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਵਾਸਤੇ 230 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਅਵਤਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਲੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਧਰਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ 3 ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਹੀ, ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਾ, ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਮ ਚਲਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਚਲਾਵਨ ਸੰਤ ਉਭਾਰਨ, ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਆਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਬੈਰਾਗੀ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਤ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਤੀਸਰਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੁਸ਼ਟ ਸਗਨ ਕੋ ਮੂਲ ਉਪਾਰਨ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਟਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਹਿਨशाह ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਸ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਪਟਵਾਉਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹਨ? ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਰਾਸਤਾ ਦੇ, ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਪਾਇਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ 'ਚ ਉਹਨੇ ਭਗਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ, ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਜ ਵੀ ਆਪ ਰੱਖਦਾ ਆ, ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਫਿਰ ਉਦਾਹਰਨ ਕਿਹਦੀ ਦਿੱਤੀ? ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ। ਹਰਨਾਕ ਦੁਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿਹਨੇ ਮਾਰਿਆ? ਹਰੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਮਾਰਿਆ। ਮਾਰਿਆ ਕਿਹਨੂੰ? ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਤਰਾਇਆ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ? ਅਹੰਕਾਰੀਆਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਹੰਕਾਰੀ ਸਨ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤੋ ਪਾਇਆ, ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ, ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਤਰਾਇਆ। ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਪਿੱਠ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿਓ ਮੁਖ ਲਾਇਆ। ਉਹ ਨਿੰਦਿਆ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਕੌਣ? ਪਰਮਾਤਮਾ। ਕਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ? ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਪਿੱਠ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿਓ ਮੁਖ ਲਾਇਆ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਹਰ ਸੇਵਿਆ, ਅੰਤ ਰਹੇ ਛਡਾਇਆ। ਜਿਨੇ ਐਸਾ ਸਿਮਰਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ,
उस परमात्मा ने उन्होंने अंत वेले छुड़ाना कीता है। जुगां जुगां दा ये इतिहास है। सो प्यारिओ, फिर जिहड़े हिंदू भाई सी हर साल एक चिखा बालिया करदे सी होलिका दी याद विच। चिखा ठंडी होने तो बाद उहदी सवाह उड़ा के एक दूसरे ते पाया करनी, ये आख्या करना कि बुराई ते अच्छाई दी अज विजय हुई है। ये दिन उन्होंने मनाना शुरू किया। ते युग दे विच श्री रामचंद्र जी नूं बेनतियां होईयां, महाराज ये सवाह ते पौनी बद सकनी हुंदी। मुहावरा भी है ना, कहंदे सिर ते सवाह पाई है, कहंदे सवाह पौनी बद सकनी हुंदी है। ते ये ते बड़ी माड़ी गल है। ते श्री रामचंद्र जी ने आख्या ठीक है, गुलाल ना होली खेलिया करो। गुलाल ना शुरू हो गई। द्वापर तक आउंदियां आउंदियां ये गुलाल च भी मिलावटां हो गईयां, भ्रिष्टाचार हो गया। जिदा व्यापारी कुछ रंग च रेत पाउण लग पे, अजकल कैमिकल पाउण लग पे। हुण बच्चे होली खेलणगे ना तो रंग कपड़ियां नूं उतरदा ही नहींगा, कई बारी पक्का रंग चढ़ा दिंदे कैमिकल पा के। उन्हां कहा श्री कृष्ण जी नूं बेनती कीती, महाराज ये रंग च मिलावट होण लग पई, अखां खराब हो जांदियां। उन्हां कहा ठीक है, पानी च घोल के खेल लिया करो, मिट्टी रेत थल्ले बह जाएगी, पानी ऊपर रह जाएगा। समा आ गया कलयुग दा। फिर बादशाह दरवेश ने सुनेहा भेजे। पहली बार कदों सुनेहा भेजा सी बादशाह दरवेश ने? सतगुर बाजा वाले ने अज होए दिली गुस्से विच काले ने सी लिख रे चिट्ठियां पाउण लई। एक मुठो जो हिंदू हिंद दिओ भारत नूं स्वर्ग बनाउण लई। कहंदे बड़े पापी वादे करदे ने, कई पे बदोशे मरदे ने, इन्हां बदोशियां दी जान बचाउण लई। एक मुठो जो हिंदू हिंद दिओ भारत नूं स्वर्ग बनाउण लई। अज ही बड़े पापी वादे करदे ना वोटां च आके, मैं आ कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, लेकिन करना कुछ नहीं, तुहाडे बच्चों नूं नशेड़ी बना के चले जाते हैं। उस समय भी ऐसा सी बड़े वादे करया करदे सन। ते गुरु कलगीधर पातशाह ने एक बार चिट्ठियां उदों पाईयां जदों इकट्ठ होया 80,000 दा परसों दा दिहाड़ा जिहड़ा आ रहा 1699 नूं विसाखी वाले दिन। दूसरा स्नेहा भेजिया होली वाले दिन वास्ते कलगीधर पिता ने कि आओ आनंदपुर साहब तुहानूं मैं होला महला सिखाउणा। हुण होली खेलण दा वेला नहीं। होली ते होले महल्ले च फर्क की है? होली रंग पा के खेलदे सी। गुरु गोबिंद सिंह ने दो पार्टियां बनाईयां, संबोधन कीता किहड़ा हो किहड़ी होली खेलदे हो रंग पा के? तुहाडे घर च मातम छाया होया, तुहाडियां बहु बेटियां टके टके दे भाव गजनवी बाजार च विक रहीआं। गजनवी बाजार अंदर हिंदुस्तान नारी सस्ती ते मुर्गी महंगी दा नारा अज भी लाया जांदा। तुसीं किहड़ी होली खेलण दे जे? तुहाडा इज्जत आबरू लुटी जा रही है। अज समा है दुश्मन दे खून नाल होला खेलण दा। फिर गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने दो पार्टियां बना के होला महला शुरू किया। सो सतगुरु महाराज कलगीधर पिता जी ने सानू होली तो होले महल्ले नाल जोड़िया है। होली खेडते आए सा रंग पाके, नवा कौतक विश्वेश रचा दिता। खेड खेडनी सिंगो सूरमगति वाली, गुरा होली नू होला बना दिता। दा पेच सिखाए ने सब जंग वाले, खेड खेड विच होला सिखा दिता। वजदे ढोल नगारे दूर दूर सुनदे, लाडली फौज दा गतका गुरा बना दिता। चढ़दी कला चों रहण ए सदा जोदे, ऐसा सिंगां नू रंग चढ़ा दिता। होली खेड के करने ना मुंह काले, खालसा जी होलियों होला बना दिता। पंज किलियां दा सतगुर निर्माण करके, पंज किलियां दा सतगुर निर्माण करके, डिफेंस मजबूत करना सानू सिखा दिता। शराबां कबाबां दा त्याग करके, सूरबीरां वाला जीना जीना सिखा दिता। माला दे नाल सतगुर तेग दे के, ओ माला दे नाल सतगुर तेग दे के, संत सिपाही सानू बना दिता। गुरु कलगीधर पिता ने माला दे नाल सानू तेग दे दिती, सानू संत सिपाही बना दिता। ओ तेग बन के खालसे ने अबदाली वर्गियां दे भी मुंह मोड़ सुटे। सो सतगुरु कलगीधर पिता जी ने सानू होली तो होला महला बनाया, होले महल्ले नाल जोड़िया।
5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਰਜਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ, ਅੱਜ ਆਰੰਭ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਸੱਦੇ ਪੱਤਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਜੁੜ ਤੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜਾਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ, ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਆ ਜਿਓ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਈਏ, ਜਾ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀਏ, ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਲਟਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ, ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਇਆ, ਕਦੇ ਰਜਮੰਡ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਪਰੌਂਠੇ ਬਣ ਕੇ ਆਏ, ਫਲਾਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਬਣ ਕੇ ਆਏ। ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 50 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਭੇਜਣੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ, 4 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ, 5 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਹਨ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਹਨ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ, ਜੇ ਕੋ ਕਰੇ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਮਨ ਚਿੰਤਿਆ ਫਲ ਪਾਵਣਾ, ਹਉਮੈ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀਓ ਭੈਣੋ ਬੀਬੀਓ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਕਾਉਂਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਕਾਉਂਦਿਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਫੁਰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਆਹ ਦਾਤ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਤੁਹਾਡਾ ਫੁਰਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ, ਜੇ ਕੋ ਕਰੇ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਫਲੀ ਆ। ਫਿਰ ਮਿਲੇਗਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਦਲੇ, ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲ ਪਾਵਣਾ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਛਾ ਬਣ ਗਈ ਨਾ, ਚਿੰਦਿਆ ਦਾ ਭਾਵ ਇੱਛਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜੋ ਇੱਛਾ ਬਣ ਗਈ, ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲ ਪਾਵਣਾ, ਹਉਮੈ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਏ। ਅੰਦਰੋਂ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਸੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ, ਜਾਬਰ ਉਹਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮਸ਼ੀ ਕੁੱਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਵਗਾਰ ਪਾਈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਚੜ ਕੇ ਆਏ ਹਮਾਜੂ ਨੂੰ ਵਗਾਰਿਆ। ਹਮਾਜੂ, ਜਦੋਂ ਹਮਾਜੂ ਆਇਆ ਨਾ ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਤੋਂ ਹਾਰ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੱਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਇਆ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਅਗਲਵਾਂਡੀ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਗੇ, ਆ ਕੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿਣਗੇ ਆ ਕੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਲੀਲਾ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਸੋਚਦਾ ਚਲੋ ਅੰਦਰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਬੈਠਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਹਮਾਜੂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਗੁੱਸੇ ਚ ਆ ਕੇ ਨੇ ਮਿਆਨ ਚੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਪਾਨ ਧੋਈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੱਸ ਪਏ ਤੇ ਐਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਆਖਦੇ, ਓਏ ਹਮਾਜੂ, ਇਹ ਕਿਰਪਾਨ ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਉੱਠਦੀ ਆ। ਇਹ ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁੰਡੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਤੋਂ ਹਾਰ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਕਦਮ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਢਹਿ ਪਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਕੇ ਉਠਾ ਲਿਆ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਹਮਾਜੂ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਢਹਿ ਪਿਆ, ਸਮਾਂ ਪੈ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਰਾਜ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਰਾਜ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚੜ ਕੇ ਆਏ ਹਮਾਜੂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ ਤੇ ਇਸ ਖਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਭਰਿਆ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦਾ ਰੰਗ। ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਖਾਕੇ 'ਚ ਰੰਗ ਭਰਿਆ ਸੇਵਾ ਦਾ ਰੰਗ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। 70 ਸਾਲ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਵੀ 12 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ।
अपने मुर्शद की सेवा मोड़े ते जल की गागर ढो करके। चौथी पातशाही ने इस खाके च रंग भरिया निमरता दा रंग। पंजवीं पातशाही ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब की संपादना, श्री हरमंदिर साहिब की रचना ते सब तो बड़ा योगदान जिहड़ा पाया इस खाके विच शहीदी दा रंग भरिया श्री गुरु अर्जन देव पातशाह जी महाराज ने। इसे खाके विच रंग भरदे हन मीरी पीरी दे शहनशाह, जिथे पंचम पातशाह ने फरमाया जदों पशु बोध दा कोई सुधार ना होवे उदों अपने प्राणा दी हुती देण तो संकोच नहीं करना चाहिदा। छेवीं पातशाही ने फरमाया जदों शांतमय तरीके नाल शहीदी दित्तियां भी इस पशु वृत्ति दा कोई सुधार ना होवे फिर कृपान दी मुट्ठी ते हथ जाना जायज है, फिर तीर कमान ते हथ जाना जायज है। सतवीं पातशाही गुरु हराए साहब ने इसे खाके च रंग भरिया कोमलता दा रंग ते दूसरा त्यागता दा रंग। इन्ना समा नहीं मैं विस्तार कर सका, समा मिलिया ते आप दे नाल विसाखी दे दिहाड़े मैं दी पूरी विस्तार दे नाल अपना विचार करांगा। कोमलता दा रंग उदों भरिया जदों छोटा जी अवस्था दे विच एक फुल टुटण करके हिरदा पिघल गया सी, नेत्र सेजल होए सी, पिता जी दादा जी आ फुल टुट गया। ते त्यागता दा रंग उदों भरिया जदों एक शब्द दा जिहड़ा अर्थ सी ओ गलत कीते राम राय ने। उन्हें कहा मिट्टी बेईमान दी है, मुसलमान दी नहीं, औरंगे नूं खुश करने वास्ते उदों गुरु साहब ने पुत्र दा त्याग कर दिता, इउं कह सकदे बेदखल कर दिता गया। अठवीं पातशाही ने रंग भरिया ए उम्र ए अमीरी ए सालां नाल नहीं, किसी दी वड्डी उम्र तो अकल ज्यादा होवेगी, कई बार छोटी जी उम्र दा ही पिंड दा सरपंच बणिया हुंदा, कई बार बुजुर्ग नूं कोई नहीं पुछदा ते ओ छोटी उम्र वाले नूं अकल कई बार ज्यादा आ जांदी है। गुरु हरकृष्ण जी महाराज ने सिद्ध कर दिता ये गुरु दी रहमत किसी वेले किसी उम्र विच भी हो सकती है। अठवीं पातशाही तो बाद नौवीं पातशाही ने इस खाके दे विच रंग भरिया कि धर्म की परिभाषा दी। धर्म कोई भी खतरे च होवे उदों सिख अपने प्राणा की हुती देण तो भी संकोच ना करे। धर्म की चादर बने हन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज। ते 10वें पातशाह जदों मैं कवि संतोख सिंह नूं पढ़दा हां वो आखदे शाहे जाति एकता अनेकता वलाए जाति होवती को चीरता कते बन कुरान की। देवी तेरे संतोख सिंगा मिट जाते कथा मिट जाती वेदन पुराण की। जो वे गुरु गोबिंद सिंह मूर्त न होती करना निदान की। कहंदे जे परम सूरमा गुरु गोबिंद सिंह उस परमात्मा दी मूर्त इस संसार ते ना होंदी ना सारे देवरे मिट जाने सी, मंदिरां च टल नहीं सी खड़कने। इस खाके सब तो बड़ा योगदान कलगीधर पातशाह ने पाया। एक कवि नूं मैं पढ़िया, वो कवि आखदा है मैं जदों चिड़ियां नूं बाजां नाल लड़दियां वेखिया ना इतिहास दे विचों ते मैं हैरान जिहा हो गया। चिड़ियां जिस दियां बाजां ते होण पारू ओदे ਸਿੰਘਾਂ दी किटी कुशान होसी। फकीर चंद तुली कवि आखदा है मैं जदों वेखिया चिड़ियां ने बाजां नूं ढा लिया मैं हैरान जिहा हो गया। सब तो कमजोर किहड़ा जानवर हुंदा? चिड़ी हुंदी आ। कह दिंदे ना फलाना तेरा चिड़ी जिन्ना दिल है। कहंदे मैं वेखिया चिड़ियां ने बाजां नूं तोड़ सुटिया। चिड़ियां जिस दियां बाजां ते होण पारू ओदे ਸਿੰਘਾਂ दी किटी कुशान होसी। ओदे ਸਿੰਘ किहो ਜਿਹੇ होणगे? कहंदे फिर मैं इतिहास विचों ਸਿੰਘ वेखे। जदों ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ सवा ਲੱਖ ਨਾਲ ਲੜਦਿਆਂ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਲਗੀਧਰ ਖੁਦ ਕਿਹੜਾ ਕੁਬਲਵਾਨ ਹੋਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨੂੰ 1.25 ਲੱਖ ਤੇ ਭਾਰੂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਉਹ ਖੁਦ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੇਖੀਦਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ एक उदाहरण दे के मैं संपूर्णता वाल आउणा समा ज्यादा हो चुकिया है। गुरमुख प्यारिओ एक सैयद खान जरनैल होया मैं शायद आप संगत नाल पहला जिक्र कर चुकिया होंदा जिने वो बीड़ा चुकिया सी औरंगजेब दी तंबाकू दी डब्बी चों कि 1.25 लाख फौज दे मैं गोबिंद सिंह दा सिर वड के लियावांगा। ते उस सैयद खान ने चिट्ठी लिखी सी अपने जरनैलां नूं कहा सी जाओ चले जाओ जाके कह दो औरंगजेब नूं
जे साक्षात अल्लाह के दर्शन करने ते गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज दे कर ला, मैं उन्हें साक्षात अल्लाह का रूप देखा जे। उन्हें कृपान रख के गुरु गोबिंद सिंह के चरणों में जिहड़ा 1.25 लाख फौज लैके आया सी, एक अरदास की शक्ति है। जदों गुरु गोबिंद सिंह तीर चलाउण लगदे सी फिर पत्थे च पा लैंदे सी, फिर चलाउंदे फिर पत्थे च पा लैंदे सी। पुछया सिख ने, महाराज क्यों? कहंदे जदों मैं तीर चलाउणा ना, भैन नसीरा हाथ जोड़ के खड़ी है, बेगम नसीरा वो अरदास कर रही सनौरे तो, कलगीधर पिता मेरा सिर दा साईं ते मेरे पुत्र तुहाडे तो कुर्बान हो चुके हैं जंगे मैदान, पर मेरा इको एक सहारा जे मेरा ए वीर इहदी बुद्धि भ्रिष्ट हो गई आ, इनू मारियो जरूर पर इनू प्रतख तीर ना मारियो, मेरा सहारा जे इनू नजरां दे तीर मार के इहदी हंगता मार दियो। ते कलगीधर पिता ने फिर तीर पत्थे च पा के ना नेत्र भर के जदों तक्या, इहदे हथों कृपान धरती ते डिग पई। जदों इहने छाल मारी, गुरु गोबिंद सिंह कहंदे चुक कृपान, जोधे हथों शस्त्र डिगना चंगे गुणां दी निशानी नहीं हुंदी। इहने छाल मारी, नाल दे सिपाही सोचदे कृपान चुकेगा, जदों दौड़ के गां आए नाल दे साथी के जोधे दी कृपान डिगी आ, इहने इशारा कीता इत्थे रुक जाओ। इन्हें एकदम लम्मे पै के डंडौत बंधन एक बार सर्व कला समर्थ, डोलन दे राखो प्रभु नानक दे कर हाथ। इन्हें बार बार डंडौत बंधन कीती, आखदा कलगीधर पिता ये तुहाडे चरनां च कृपान डिगी आ, ये हुण ये सैद खां मर गया जे, हुण सैदा रह गया, हुण सैदे ने कृपान कदे चकनी नहीं, हुण मैनूं माला दे दिओ मैं अल्लाह दे नाल जुड़ सकां। ये माला लैके सैदे शाह फकीर बनिया, सारी जिंदगी ये जंगलां च माला फेरदा रहा। सो कलगीधर पिता एडे वड्डे बलवान सन, मैं सहबे कमाल दी की वड्याई करां। कलगी वालिया लिखां की सिफत तेरी, कागज कलम तो तेरा आकार वड्डा, तेरे चोज ते तेरी वड्याई वड्डी, तेरे गुणा दा चोची पंडाल वड्डा, तेरी धन कुर्बानी मेरे शहनशाह जी, कीता सिरां दा तू ही वपार वड्डा। जुगो जुग ना रखना ए ना हिंदुस्तानियां तो, इस देश ते तेरा उदार वड्डा। केड़ी जुबान केड़ी कलम है कलगीधर पातशाह दी संपूर्ण वड्याई कर सकदी होवे। अज असीं बाहर निकलीदा सानू लोग सरदार जी कहंदे आ, जे पुछ लिया जावे केड़ी कुर्बानी कीती तुसीं, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति दे नाल चलदे होइए, कोई कवे एक राष्ट्रपति जा रहा एक सरदार जी जा रहा, वो पूछे तू की कीता इहदे वास्ते, असीं कहांगे साडे पिता ने इन्नियां कुर्बानियां कीतियां, असीं रहिंदी दुनिया तक सरदार रवांगे, पर साडी अज गुरमुखो त्रासदी है, असीं सरदार नहीं बन सके। अज दे युग च तुसीं बच्चियां दे जन्मदिन मनाउंदे हो ना, अपने मनाउंदे हो, कई बुजुर्गां दे मनाउण लग पे हन, पर मैं कदे कोई ऐसा पुरख नहीं वेख्या जिहड़ा अपने गवांढी दा जन्मदिन मनाउंदा होवे। तुसीं भी अज तक नहीं देखिया होगा गवांढियां दे बच्चे दा जन्मदिन मनाउंदा, पर आ जिहड़े तुसीं बैठे हो ना गुरु नानक दे धीआं पुत्तर, तुहानूं मैं देखिया गवांढियां दे जन्मदिन मनाउंदे होए। आ जिहड़ा विसाखी दा त्योहार परसों आ रिहा, ये किहदा जन्मदिन है? खालसे दा प्रगट दिहाड़ा ना। तुसीं मैनूं दसो तुसीं खालसे बणे हो? जिन्हें खंडे दी पहुल नहीं लई, अमृत नहीं छकिया, वो खालसा है ही नहीं। ते जदों खालसे नहीं बने जन्मदिन तुहाडा है ही नहीं, वो ते जन्मदिन खालसे दा तुसीं दूजियां दा मनाई जा रहे हो ना। सवेरे एक भाई साहब मैनूं कहंदे दाढ़ी रखाउण नाल की होगा, केस रखण नाल की होएगा? मैं कहा मैं दसदा की होएगा। ये दाढ़ी केस साडी वर्दी है, ये साडी पहचान है। जे एक फौजी आ वो अद्धी सिविल ड्रेस पालेगा ते ऊपर कमीज जिहड़ी ड्रेस वाली पाएगा, उन्हों कोई मानता देवेगा? कहते ये तो सानू सेंटरी सिखाउंदा वर्दी पाउणी। मैं कहा सिखाउंदा ना, पर जन्म तो ही सानू गुरु कलगीधर पातशाह सिखाउंदे हन सिखां नूं सिੱਖੀ दान। वो जन्म ते भी अरदास हुंदी, ਵਿਆਹ ਤੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ, ਮੌਤ ਤੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ
ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਆ। ਕੇਸ ਦਾਨ ਆਵੀ ਦਾਨ ਚ ਮਿਲੀ ਤੇ ਆਵੀ ਦਾਨ ਚ ਮਿਲੇ। ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਰਹਿਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਮਨਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਰਹਿਤ ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੱਥ ਧੋਣੇ, ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਰੱਖਣੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ, ਕਰੋਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਰਹਿਤ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣੀਆਂ, ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ। HIV ਏਡਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਏਕਾ ਨਾਰੀ ਜਤੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਡਰੈਸ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਵਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਵਰਦੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਫੌਜੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਆਹ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਕੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਕੀ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਆਸ ਲਾਉਂਦੇ ਜੇ, ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੋ ਜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਮ ਕਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੀਏ, ਖਾਲਸੇ ਬਣੀਏ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਆਪ ਮਨਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਮਨਾਉਣਾ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਸ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ ਪਲਟਨ ਨੂੰ, ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ, ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗੁਣੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣ। ਆਓ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖ ਆਸਣ ਸਾਹਿਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ 16 ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਪ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਿਤਰਨ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਾਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਧਰਤੀ ਵਾਹੁ ਨ ਲੱਗੀ ਪਾਰ